Hello everybody, welcome to yet another session of My Literature Saga. So today we'll be discussing about the Roman conquest or Roman occupation. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏർലി ഇൻഹാബിറ്റൻസിൽ ഐബീരിയൻസും കെൽറ്റ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേഡേഴ്സാണ് റോമൻസ്. റോമൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്ത ആ ഒരു കാലഘട്ടം, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. റോമൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് റോമൻസ് ബ്രിട്ടനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്ത് കുറേ നാളുകൾ, നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അടക്കി ഭരിച്ചത്, അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ while the Celts started settling down in the well-marked areas of Britain, the rest of Europe was witnessing the rise of a new empire, that is the Roman Empire. So one thing special about these Romans were that Rome was blessed with highly disciplined and brave soldiers who were ready to obey the orders of adventurous commanders of Rome. And one such commander was the great Julius Caesar. Hope you all are familiar with Julius Caesar. I think many of you have studied William Shakespeare's play Julius Caesar in your 10th standard or +2. I hope so. Anyway, it was Julius Caesar who first had his eye on the British Isles, that is separated from France, which was known as Gaul then. France was known by the name Gaul, and during that time, England was separated from France only by a small belt of water. And the first Roman expedition to Britain under the command of Julius Caesar took place in 55 BC. But the first time Caesar had to return to Rome, for he had underestimated the strength and military strategy of the Celtic warriors. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ബ്രിട്ടനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോമൻ എംപറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂലിയസ് സീസറാണ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ജൂലിയസ് സീസറിന് ദ സ്ട്രോങ് കെൽറ്റിക് വാറിയേഴ്സിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിലാണ് അത് സാധിച്ചത്. But the next year he returned to England with a larger force which defeated the Celts. ആദ്യത്തെ തവണ ഡിഫീറ്റ് നേരിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ലാർജ് ഫോഴ്സ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ കെൽറ്റിക് വാറിയേഴ്സിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ മേജർ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡിഫീറ്റ് ഓഫ് ദ കെൽറ്റ്സ് was they were divided by petty jealousies and rivalries. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കെൽസിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കെൽസിൻ്റെ ഡിഫീറ്റിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they were divided by certain petty issues of jealousy and rivalry. റോമൻസിന് ആക്ച്വലി ഈ കെൽസിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഈ കെൽസ് ഇവർ തമ്മിലൊരു ഒത്തൊരുമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർ ഡിവൈഡഡ് ആയിരുന്നു. അത് ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പേരിലാണ്, പെറ്റി ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പേരിലാണ്. അങ്ങനെ ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഇൻവേഡേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥിരം സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ചെയ്തത്. എനിവേ, ഇവിടെ റോമൻസിന് സഹായകരമായത് ഈ കെൽസിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. നൗ the legendary king Cassivellaunus was swept away by the Romans, and thus the first battle was won. So Julius Caesar could have easily overrun the wall of Britain if developments in his own homeland, Rome, had not forced him to return. Unfortunately, we know what happened. Caesar returned to his homeland, Rome, and there he was assassinated in a brutal way. But Roman invasion never came to an end with the assassination of Julius Caesar. It continued. And later, Roman Emperor Caligula, on the request of Caractacus, issued orders for conquering Britain. But the orders were not compiled, and the conquest of Britain took place only after 3 years. Julius Caesarന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് 3 years കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് റോമൻ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ഓൺ ദി ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് കാരക്ടാക്കസ് ബൈ എംപറർ കാലിഗുല. എംപറർ കാലിഗുലയാണ് ആ കോൺക്വസ്റ്റ് നയിച്ചത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ 3 years.
that is in 43 AD, at the orders of Emperor Claudius. 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ അറ്റാക്ക് അത് എംപറർ ക്ലോഡിയസിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമായിരുന്നു. 43 AD ലാണത് നടക്കുന്നത്. Thus the Romans landed on the southern shores of Britain. റോമൻസ് ആദ്യമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത് സതേൺ ഷോഴ്സിലാണ്. കാരണം അത് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്, which made it easy for the Romans to establish their supremacy, especially in places like Kent and Gloucester. By 50 AD, almost all southern and eastern areas of Britain were conquered. The Roman occupation paved way for a number of trade relations between Rome and Britain, which lasted for a century. And this trade relations made it easy for the people from Rome and Britain to get mingled up. And as a result, Britons became more Romans than Britons. By almost 50 AD ഓടുകൂടെ മേജർ ഏരിയാസ് എല്ലാം, ബ്രിട്ടൻ്റെ മേജർ ഏരിയാസ് എല്ലാം റോമൻസ് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റോമൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലേസസും തമ്മിൽ, റോമും ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ട്രേഡ് റിലേഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന വണ്ണം റോമൻസും ബ്രിട്ടൻസും തമ്മിൽ മിങ്കിൾഡപ്പായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടൻസ് കൂടുതലും റോമൻ കൾച്ചറും റോമൻ ജീവിതശൈലികളും എല്ലാം അനുകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ക്യൂനോബെലിൻ ഓഫ് ക്ലോക്സ്റ്റർ, ദറ്റ് ഈസ് ദ സിംബലിൻ ഓഫ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർസ് പ്ലേ. So he had cultivated the friendship of emperors Augustus and Tiberius of Rome, and therefore it was not a hard thing for Britain to accept the Roman emperor and his representatives as a liege lord. ക്ലക്സ്റ്ററിലെ രാജാവായ ക്യൂനോബെലിൻ എംപറേഴ്സ്, റോമൻ എംപറേഴ്സ് ആയ അഗസ്റ്റസും ടൈബീരിയസുമായിട്ട് ഓൾറെഡി നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രിട്ടന് പെട്ടെന്ന് റോമൻ എംപററിനെ അവരുടെ എംപറർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. ബട്ട് തിങ്സ് വെർ നോട്ട് സ്മൂത്ത് in the case of people from the northern and western areas who had to seek refuge with every new wave of invasion. പക്ഷേ ബ്രിട്ടൻ്റെ നോർത്തേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഏരിയാസിലുണ്ടായിരുന്ന നേറ്റീവ് പീപ്പിളിന് റോമൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഓരോ ഇൻവേഷൻ വരുമ്പോഴും they had to go in exile and they had to seek refuge. So the Celtic tribes, they fought fiercely to preserve their sovereignty, culture, tradition, etc. from the Romans. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോർത്തേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഏരിയാസിൽ റിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന കെൽറ്റിക് ട്രൈബ്സ്, നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കെൽറ്റിക് ട്രൈബ്സ്, അവർ ശക്തമായി തന്നെ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. അവരുടെ കൾച്ചറും ട്രഡീഷനും ഒക്കെ അസിമുലേറ്റഡ് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റോമൻസിൻ്റെ കൾച്ചറുമായിട്ട് അസിമുലേറ്റഡ് ആയി പോയി അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. And the Romans found it difficult to conquer these mountainous regions and forests of the north as well as west, which were inhabited by the Celts. അതുകൊണ്ട് റോമൻസിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, കോൺക്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നിന്നത് ഈ ഏരിയാസ് ആണ്, ദിസ് മൗണ്ടേനിയസ് റീജിയൻസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ആൻഡ് വെസ്റ്റ്, വിച്ച് were inhabited by the Celts. So by 60 AD, the Romans, they sacked the island of Anglesey and mercilessly slaughtered the Druid priest. Hope you remember the Druid priests we discussed in the previous session. They were the Celtic priests. So it was indeed a brutal act from the part of the Romans to slaughter or kill these Druid priests. Next, we can see that the Celtic tribes of Iceni, they organized a rebellion. Iceni was basically a peaceful tribe, but they took up arms to protect the honor of their queen Boudica. ഇതേ സമയം തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും റിബല്യൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഐസനി ട്രൈബാണ്, കെൽറ്റിക് ട്രൈബ് ആണ് ഐസനി ട്രൈബ്. ആൻഡ് ദേ വർ ഹെഡഡ് ബൈ ദ ക്വീൻ ബൊഡീക്ക. അവരുടെ ക്വീൻ്റെ അഭിമാനം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ റോമൻസുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. ദി ഐസനി ട്രൈബ് റിവോൾട്ടഡ് when the cruelty of the Romans was directed against their own queen. Boudica, the queen, had to witness the rape of her daughters, and she was flogged by the Romans, who demanded that she should hand over the kingdom to them. റോമൻ സോൾജേഴ്സ് നിരന്തരമായി ഐസനി ട്രൈബിൻ്റെ രാജ്ഞിയായ ബുഡീക്കയെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, കിങ്ഡം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കിങ്ഡം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് her daughters were brutally raped by the Roman soldiers, and she had to witness that. And as a result,
the entire tribe organized a rebellion. And while the Romans were fighting in Anglesey, the Iceni led by Queen Boudica marched into Gloucester and London, where they massacred the converted Britons of this place. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡ്രൂയിഡ് പ്രീസ്റ്റിനെ എല്ലാം കൊന്ന ആംഗ്ലസിയിൽ ബാറ്റിൽ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോമൻസ് അവർക്ക് ആ വിക്ടറി ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം ആ ടൈമിൽ ഈ ഐസനി ട്രൈബ് അവരുടെ ക്വീനുമായിട്ട് ലണ്ടനിലേക്കും ക്ലസ്റ്ററിലേക്കും മാർച്ച് ചെയ്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ റോമനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടൻസിനെ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. The Roman army massacred the tribe. The queen and her daughters had to commit suicide. പക്ഷെ റോമൻ ആർമി ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചു. And they massacred the tribe and the queen and her daughter had to commit suicide. So after quelling the Iceni rebellion, the Romans didn't have to face another challenge for a long time. ഐസനി ട്രൈബ് നടത്തിയ ആ ഒരു റിബലിന് ശേഷം പിന്നീട് വലിയ ചാലഞ്ചസ് ഒന്നും റോമൻ എംപയറിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് തിങ്സ് ബിക്കെയിം നോർമൽ. Those towns and cities that were sacked and destroyed by the Iceni tribe began to thrive once again. But still hostility prevailed in the savage north, which were inhabited by the Picts and Scots. However, it was very easy for the Roman soldiers to subjugate the wild Welsh after 35 years of Roman occupation. But doing the same with the savage north, which was inhabited by the Picts and Scots, was not easy. റോമൻസ് ബ്രിട്ടനിൽ വന്നതിന് ശേഷം 35 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് റോമൻസിന് വൈൽഡ് വെൽഷ് ട്രൈബിനെ കോൺക്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പക്ഷേ പിക്സിനെയും സ്കോട്സിനെയും, അത് മറ്റൊരു കെൽറ്റിക് ട്രൈബ്സ് ആണ്, പിക്സിനെയും സ്കോട്സിനെയും കോൺക്വർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ദ റോമൻസ്. സോ ദ നോർത്തേൺ ഫ്രോണ്ടിയർ വാസ് മാർക്ഡ് ഓഫ് by a huge wall erected on the orders of Emperor Hadrian in 123 AD, extending from Solway to the mouth of River Tyne. അതുകൊണ്ട് നോർത്തേൺ പ്രൊവിൻസ് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടം കൊണ്ട് അവർ ഫ്രോണ്ടിയർ മാർക്ക് ചെയ്തു, അതിർത്തി മാർക്ക് ചെയ്തു. അതൊരു ഹ്യൂജ് വാൾ ഇറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു. എംപറർ ഹാഡ്രിയാൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം 123 AD ഈ ഹ്യൂജ് വാൾ ഇറക്റ്റ് ചെയ്തത്. അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് സോൾവേ എന്നുള്ള പ്ലേസ് തൊട്ട് റിവർ ടൈൻ വരെയാണത് നീണ്ടുകിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഹാഡ്രിയൻസ് വാൾ. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ famous World Heritage Site. And there was one more such construction, that is Antoine's Wall. The wall constructed as per the orders of Roman governor Agricola between Glasgow and Edinburgh. That is also important. And we can see that these walls, forts, towers, temples, theatres, their rich villas and magnificent roads, all these made by the Romans were wonders to the Britons as well as to the Angles and Saxons who came afterwards. And we can see the allusions to these monuments and ruins of Roman civilization in Old English poetry, especially in Arthurian legends. So there is no doubt that Roman occupation did influence the literature of the land. റോമൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സിൽ ഒന്നാണ് അവർ നിർമ്മിച്ച കോട്ടകൾ, ഫോർട്ട്സ്, ടവേഴ്സ്, ഹ്യൂജ് ടവേഴ്സ്, അവരുടെ ടെമ്പിൾസ്, തിയേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. വില്ലാസ്, ദെൻ ഫൈൻ റോഡ്സ്, ഇതെല്ലാം ബ്രിട്ടൻസിന് എന്നും ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം വന്ന ഇൻവേഡേഴ്സായ ആംഗിൾസിനും സാക്സൺസിനും ജൂഡ്സിനും എല്ലാം അത് അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മോണ്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ റെഫറൻസ്, അല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ നമുക്ക് എവിഡൻ്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഏർത്തേറിയൻ ലെജൻസിലൊക്കെ ഈ റോമൻ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെയും മോണ്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. So there is no doubt that the Roman occupation did influence the literature of the land, that is England. Then we can just go through the impacts of Roman occupation on Britain. So Roman occupation during the first half was a peaceful era, and ordinary people of Britain experienced peace as never before. And we can see that the country houses in South as well as East Britain was constructed in the style of Roman villas without any fortification. And one thing is evident from that is the Britons, they admired the Roman culture.
and civilization a lot. That is why they were trying to imitate every simple aspect of this Roman culture. And they followed the same even in construction of their houses, which were built in the style of Roman villas. Then another impact is, only the soldiers of Britain were given training to fight, and not the ordinary people. The ordinary people were not given training to fight in the case of a conflict or a battle. So, this is considered as the most important reason for the Britons not being able to withstand the Angles and Saxons in the 5th century who came afterwards, or who came after this Romans. Ordinary people ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. സോൾജേഴ്സിന്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾജേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റോമൻ കോൺക്വസ്റ്റിന് ശേഷം പിന്നീട് ആംഗിൾസും സാക്സൺസും ആണോ, ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺക്വസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത്. ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടൻസിന് അവരെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോൾജേഴ്സിന് മാത്രമായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ റോഡ്സ്, magnificent roads were constructed and they extended to every corner of Britain that were conquered by the Romans. Then these roads were planned carefully according to a master plan so that every part of the land became accessible to the rulers. Roads construct ചെയ്തത് നല്ല ഒരു പ്ലാനോടുകൂടി തന്നെയാണ്. എല്ലാ നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണറിലേക്കും ഈ റോഡ്സ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു റോഡ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് വിച്ച് മെയ്ഡ് ഈസി ഫോർ ദ റൂളേഴ്സ് ടു have access to every part of Britain. And even today one can see this ruins of these Roman roads preserved. Then regarding the administrative system, it consisted of a number of municipalities which enjoyed the privilege of self-government. And there were 5 such municipalities which later evolved into self-governing cities like Verulamium, later known as St. Albans, Gloucester, Lincoln, Gloucester and York. That is given on page number 19 of your textbook. Please go through that. And the rest of Britain was divided into cantons or districts. Another major important impact of Roman occupation is the spread of Christianity. We can say that Christianity as a religion, it made its first appearance in Britain during the Roman occupation. It was brought to Britain by the ordinary soldiers of Rome who had witnessed the life, death and resurrection of Jesus Christ. Christianity ആദ്യമായി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് റോമൻ സോൾജേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. But those who accepted Christianity had to face persecution. But still we can see that the followers of Jesus Christ grew in large numbers. The influence of British Christianity on literature is clearly evident in the legends of saints like the legend of Saint Alban, invention of the true cross written by Empress Helena, who later came to be known as Saint Helena. British Christianityയുടെ ഒരു ഫൈൻ റെക്കോർഡാണ് ഈ Saint Alban's legend, അതുപോലെ Saint Helena's legends like invention of the true cross, etc. And it was Helena's son, another important thing is that it was Helena's son Constantine who made Christianity the official religion of Rome and declared that his empire would henceforth be Holy Roman Empire. ഈ സെയിൻറ്റ് ഹെലനയുടെ മകനായ എംപറർ കോൺസ്റ്റന്റിൻ ആണ് ഹോളി റോമൻ എംപയർ എന്നുള്ള പേര് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ റോമിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലിജൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിട്ട് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തതും അദ്ദേഹമാണ്. And another important thing is that the story of Saint Helena, it later became the basis for the famous Old English poem Helene, written by Cynewulf. Helena or Saint Helena, she was a Roman empress and she is believed to be the discoverer of Christ, Jesus Christ cross. Jesus Christന്റെ ക്രോസ്, ഹോളി ക്രോസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഈ സെയിൻറ്റ് ഹെലന ആണെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത്. And she was later made the Empress of Rome by her son Constantine. ഈ സെയിൻറ്റ് ഹെലനയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് സൈൻവോൾഫ് തൻ്റെ പോയം എലിനായിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then regarding the Roman impact on place names, certain place names like the suffixes like Chester, Castor, Cester, as in Dorchester, Lancaster, etc. are supposed to be the forms of Latin words castra,
ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സഫിക്സ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ചെസ്റ്റ്, കെസ്റ്റ്, കാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ്. നെയിംസ് ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആണ്. അതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ്, ഒരു റൂട്ട് വേർഡിൽ നിന്നാണ്. കാസ്ട്ര എന്നുള്ള റൂട്ട് വേർഡിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫോർട്ട് എന്നാണ്, കോട്ട എന്നാണ് അർത്ഥം. So that is all about the impacts of Roman occupation. Then in the later years of Roman occupation, we can see that Rome began to impose her laws, language, customs as well as culture upon a hostile Britain. റോമൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രിട്ടൻസ് റോമൻസിനോട് ഹോസ്റ്റൈൽ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആൻഡ് റോം ബിഗാൻ ടു ഇമ്പോസ് ഹർ കൾച്ചർ ഓൺ ബ്രിട്ടൻസ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദെർ വാസ് നോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റൂൾഡ് ആൻഡ് ദ റൂളർ. സബ്ജക്ട്സും അവരുടെ റൂളറുമായിട്ട് വലിയ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ റോമിനോട് ഹോസ്റ്റൈലായിട്ട് തന്നെ നിന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ലാൻഡ് return to the pre-Roman existence with the tribes fighting with each other. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കും റോമൻസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ ബ്രിട്ടൻ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് ബ്രിട്ടൻ്റെ നേറ്റീവ് ട്രൈബ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. So gradually Roman Empire began to decline. That is during the 3rd century of the Christian era. And the reasons for the decline include, first one, the despotic nature of Roman government. Roman government became a synonym for despotism. റൂൾസും കൾച്ചറും എല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി. അതൊരു റീസൺ ആണ്. Then rulers of Rome were despots, but not all of them were able ones. And therefore the power of the empire began to decline. So they lacked an able leader. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഒരു നല്ല ലീഡർ ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. റോമൻ എംപയറിലുള്ള റൂളേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല ഡിസ്പോട്ട്സ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അവർക്കൊരു ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡർ ഇല്ലായിരുന്നു. അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസൺ ആണ് ഡിക്ലൈന്. ദെൻ another reason is that people of Rome had become pampered and indolent, and they indulged in a life of luxury. And we can see that these Roman soldiers as well as Roman citizens who got settled in Britain, they began to lead a life of luxury. അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും ലേസി ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതൊരു റീസൺ ആണ് റോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ്റെ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദി ഏർലിയർ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് കറേജ് ഹാഡ് ഗിവൺ വേ ടു ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോലെസ്നെസ്. ആദ്യം റോമൻ സോൾജേഴ്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലോസ്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് they couldn't beat back the attacks of the native tribes like the Goths, the Franks, the Vandals, Angles, Saxons and Jutes who descended upon Europe. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് വന്ന ഈ അറ്റാക്ക് നടത്തിയത് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ നേറ്റീവ് ട്രൈബ്സ് ആണ്. പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഗോത്സ്, ഫ്രാങ്ക്സ്, വാൻഡൽസ്, ആംഗിൾസ്, സാക്സൺസ്, ജൂട്ട്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർ നടത്തിയ അറ്റാക്ക് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ റോമൻ എംപയറിന് സാധിച്ചില്ല, ഈ മേൽ പറഞ്ഞ റീസൺസ് കൊണ്ട്. So by the first quarter of 5th century, these tribes, that is the Goths, Vandals, Angles, etc., they attacked great Roman Empire. A huge army of the Goths, led by their king Alaric, sacked the capital city of Rome in 410 AD. 5th centuryയുടെ ബിഗിനിങ് ആയപ്പോഴേക്കും ഈ ട്രൈബ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഗ്രേറ്റ് റോമൻ എംപയർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. റോമൻ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി തന്നെ അവർ 410 AD അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് ദിസ് അറ്റാക്ക് വാസ് ലെഡ് ബൈ ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഗോത്സ്. അതൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. കാരണം റോമൻ എംപയർ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും അവരുടെ ഫോഴ്സസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂപ്സിനെ, ലീജൻസിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ട്രൂപ്സിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു ഇത്. സോ എംപറർ ഒണോറിയസ്, ഹു വാസ് ദി എംപറർ ഓഫ് റോമൻ എംപയർ then, he gave orders to withdraw Roman legions posted in different parts of Europe, and Roman legions were thus ordered to leave Britain too. അങ്ങനെ എംപറർ ഒണോറിയസ് ഓർഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് യൂറോപ്പിലായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോമൻ ട്രൂപ്സിനെ എല്ലാം, സോൾജേഴ്സിനെ എല്ലാം തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടനും ഫ്രീ ആയി ടോട്ടലി. ആൻഡ് ദസ് എൻഡഡ് ദ റോമൻ റൂൾ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ആൻഡ് വാച്ചിങ്.